ನಮಸ್ಕಾರ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्सदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मादात्मयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहन् भट्टाङ्गिरेण परकालेतीन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. भक्तामृतं विश्वजनानुमोदन सर्वार्थदं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रयागोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் அருவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தாடினியே அப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சேதெழுந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணம் இனத்தால் எல்லா திரைஞ்சே தனத்தாலும் ஏதும் குருவிலேன் என்று பிள்ளையாவுடைய பத்து எய்ந்த விரங்கேழ்த்தி ராமானுஷமனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றே ஆய்ந்த பெரும் சீரார் சிடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெற வாம் திகழும் ஜோலையும் ஆந்த தமிழ் மறைகளாயிரம் இந்த முதல்தாய் சிடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்க விரலையும் மெய்யாமயன் நிலையம் தக்க நிலையம் தடையாய் தொக்கியம் வாழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதம் குழாயர்கோன் களினிசை வேதத்தியல் மாழ்வார் ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಮೊದಲನೇ ಸಂಪುಟ ಪುಟ 62 ವಿರೋಧಿ ಸ್ವರೂಪ. புருஷார்த்தத்துக்கு இடைச்சுவரான விரோதி வேஷத்தை இரண்டாம் திருவாய்மொழியிலே வீடுமின் மொத்தவம் என்று கட்டடங்க சொல்லி அது தன்னையே மேல் 3 திருவாய்மொழியிலே விஸ்தரித்து அருளி செய்தார். அவை எவை எனில் அசேவிய சேவியை தியாஜ்யம் என்றார் சொன்னால் விரோதத்திலே. ஐஸ்வர்ய கைவல்யங்கள் தியாஜம் என்றார் ஓனுநாயகத்திலே. சரீர சம்பந்த நிபந்தனமாக வரும் பரிகிரகங்கள் தியாஜ்யம் என்றார் கொண்ட பெண்டீர் இலே. அங்கனே சொல்லலாமோ? சாஸ்திர சித்தமான ஐஸ்வர்ய கைவல்யங்கள் புருஷார்த்தமாக தட்டன் எண்ணில் பரமபுருஷார்த்த லட்சண மோட்சத்திலே அதிகரித்தவனுக்கு ஐங்கரு விகண்ட பின்பம் ஆகையாலும் தெரிவருதாய் அளவிறந்த இருந்தேயாயிலும் பகவத் அனுபவத்தை பத்த சித்தின்பம் ஆகையாலும் முமுட்சுவுக்கு இவை தியாஜ்யம் என்றார். தியாஜ வேஷத்தை அருளி செய்தார். இது கன்னட ನೋಡ.
ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ವಿರೋಧಿ ಸ್ವರೂಪ. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಏನೋ ಭಗವಂತನ ಪಡಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರೋ ವಿರೋಧಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ 2ನೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ವೀಡು ಮಿನ್ಮುತ್ತವಂ ಎಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ 3 ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಿಂದ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ದಯಪಾಸಿದ್ರು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಸೇವ್ಯ ಸೇವೆಯು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಂದ್ರು. ಶೊನ್ನಾಲ್ ವಿರೋಧಮಿದು ಎನ್ನುವ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಸೇವಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಅವರ ಬೇಡೋದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಯಾರಿಗೋ ದಾಸ್ಯ, ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ಡಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಎಲ್ರು ಎಸ್ ಸರ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅಸೇವ್ಯ ಸೇವೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಂದ್ರು. ಶನ್ನಾಲ್ ವಿರೋಧ ಮಿದು ಅನ್ನೋ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಂದು ವರುಣಾಯಮ ಎಂಬ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತಿದ್ದಿದ್ ನಾಳೆ ಇರೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದ ಕಾರಣ ಬರುವ ಪರಿಗ್ರಹಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಂದರು. ಕೊಂಡಪಿಂಡಿ ಎಂಬ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶರೀರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುವಂತದ್ದೇ ತಾನೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ವೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂಧುಗಳಾಗಿದ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಪಾಶದ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನೀನು ಕುರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ ಕಾಪಿಡುವ ಸಂಸಾರ ಕುರಿ ಮಾರಿಯಾದೀತು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಕುರಿ ಮಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಜ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂದೆ, ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆ ನಸ್ಕೆ ಬೀಸೆ, ಅದೇ ಒರ್ಮೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಕಡ್ತೋ, ಕೆರೆದ್ರೆ ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತವೆ, ಕಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಂಸಾರನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ್ತಾರೆ, ಉರಿ ಮಾರಿ ಯಾದೀತು ಅಂತಾರೆ. ಕಜ್ಜಿ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅಂತಾರೆ. ಕೊಂಡ ಪೆಂಡೀರ್ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಕಂಡದೋಡು ಪಟ್ಟದಲ್ಲ ಕಾದಲ್ ಮತ್ತು ಯಾವ್ದುಮಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಬ್ರೈಂಡ್ ಮೋಹ ಅದಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಗಳು ಏಕೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುವವನಿಗೆ ಐಂಗರು ವಿಖಂಡಂ ಇನ್ಬಂ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಅಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಭಗವದ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಪ ಸುಖವಾದ್ದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಇವು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಏನ್ ಬಯಸ್ತಾನೋ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನು ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ ಬೇಡ ಅಂತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೇನಿದ್ರು ಅಲ್ಪ, ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಮ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ. ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂತ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯವೂ ಕೂಡ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳು, ಖಂಡಿತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಬಾಳು ಎಲ್ಲ ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗು, ಇನ್ನೊಂದು ಆನಂದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆನಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಚೂರು ಜಾರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶತಂ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಭಗವದ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಪ ಸುಖ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಇದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರು. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ತ್ಯಾಗ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವ ರೀತಿ ಯಾವುದು? ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಂದರೆ ಬಿಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ವೋ, ತ್ಯಾಗ ಪ್ರಕಾರವೇ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತಾನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೋ ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ವರ್ತಿಸ್ಬೇಕೋ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಗೆಯೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಡೆದ್ರೆ ಎಡುತ್ತೀರಿ, ಎಡವಿದ್ರೆ ಬೀಳ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಡೆಯೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿನೋ? ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ದೆ ಹಾಗಿರೋದು ಸಾಧ್ಯನೋ? ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೋ? ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದು ಗೊತ್ತಾ? ವಿಷಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಅದರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಸಿಹಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ, ನಾ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಿಹಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದೇ ಬೇಡ, ಆ ಪರಿಸರನೇ ಇಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಲ್ಲ. ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಪಡೆದಾಗ ವಿಷಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂತದ್ದೇ. ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆದ್ರೆ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ 14 ಲೋಕಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾಶ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ
ಭಗವದ್ ವಿಭೂತಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡೋದಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಅದು ಭಗವಂತಂದೇನೆ, ಎರಡು ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದೇನೆ ಸಂಬಂಧ. ಹಾ, ಪದ್ಮಪತ್ರ ಮೀಮಾಂಬಸ. ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇರದಂತೆ, ಸಂಸಾರದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೊರದ ಅಂತಾರಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ. ಏನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳು, ಬಯಕೆಗಳು, ಅದನ್ನು ತೀರ್ಸೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅದು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನ ಜಾತು ಕಾಮ ಕಾಮೇನ ಉಪಭೋಗೇನ ಶಾಮ್ಯತಿ. ಹಾಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು, ವಿಷಯ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆದಿ ಭರತನಿಗೆ ಆ ಜಿಂಕೆ ಹುಲ್ಲೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಉಂಟಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಭ್ರಂಶ ಹುಟ್ಟಿತು. ಸೋಬರಿ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿದ್ರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕಂಡು ವಿಷಯ ಪ್ರವಣನಾದ. ನೋಡಿ ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಇದಕ್ಕಾಗಿರೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜಲಸ್ತಂಭನ ವಿದ್ಯೆ ಅವನಿಗೆ, ಸೋಬರಿಗೆ. ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಸೋಬರಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ? ಅವ ಆಂಬ್ಯ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಹುಟ್ಟುಟ್ಟೆ ಈ ಜಲ್ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಪರಮೇಕೊಂಡಾಗ ಗಲಾಟೆ ಇದಾರನ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಲಸ್ತಂಭನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದ್ ಮೀನು, ಅದ್ರ ಸಂಸಾರ 60,000. ಇವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹೊರಗೆ ಬಂದ, ರಾಜನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅವನ 50 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಅವನು ಇವನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂಳೆ, ಚರ್ಮ, ಚಕ್ಳ ಇಲ್ವಾ, ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಗಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಬೆರೆದಿದೆ, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಳಗೋಗಿದೆ, ನೀರೊಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡೋದಾ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನನಗೆ. ಅದು ಕೇಳ್ದ ಅವನು. ಮಹರ್ಷಿ ಸೋಬರಿ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿನಗೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀನ್ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ, ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಃಪುರ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಲಿ ನನ್ನ. ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಇಲ್ದಿರ್ಬೇಡ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇವನ್ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರನ ಕಂಡ ಅಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗ್ ಸೋಬರಿನೇ ಬೇಕು ಮದುವೆಗೆ, ಮದುವೆ ಆಗೋಕೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಸರಿ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ 50 ಅಂತಃಪುರಗಳು, ಅರಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವನು ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ 50 ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಸೋಬರಿ. ಈ ಸೋಬರಿ ಕತೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿರಾಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಸೋಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಭಗವಂತನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ವೇ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಜನರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದ. ರಾಜನಿಗೆ ಯೋಚನೆ, ಏನೋ ಅವನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಕೊಟ್ಟವಲ್ಲ, ಹೇಗಿದ್ದಾನೋ ಏನೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ. ಮೊದಲನೇಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೋಬರಿ ಅವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ದ. ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ, ಏನು ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಲ್ಲ ಅವನು, ಅದು ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತಳವಳು. ಇವನು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. 2ನೇ ಮನೆಗೆ ಹೋದ, 3ಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಅದೇನೇನೆ. ರಾಜನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ತಮಾಷೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೆಸರು ಆಯ್ತು ಇವನ್ಗೆ, ಸೋಬರಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮೀನಿನ ಸಂಸಾರ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ. ಸೋಬರಿ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ಯಾಗ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀರ್ ನುಮದೆನ್ನಿವೈ ವೇರ್ ಮೊದಲ್ ಮಾಯ್ತು ಇರಶೇರ್ಮಿನ್ ಎಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿಯನ್ನ, ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ದೇಹಾನುಬಂಧಿಗಳಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಬಿಡುವುದು ತ್ಯಾಗ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದು ಪರಿಸರವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಯಾಲ್ಲೂ ಹೊಂಟದಂತೆ ಇರಬಾರದು, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಸಂಸಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಲ್ಲ.
ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಕೊಡೋಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ವಾಪಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಭ್ರಷ್ಟನಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಬ್ರಹ್ಮತ್ಯ ದೋಷ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ವರ್ಣಸ್ಥೇಯ, ಗುರುಪತ್ನಿ ಗಮನ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಹಾಪಾತಕಗಳು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳುಂಟು. ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟನಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಶಂಕರ, ಮಧ್ವ, ರಾಮಾನುಜ 3 ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆಚೆ, ಬಟ್ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮದ ಫೋನ್ ಪಿನ್ನೆ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿತು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದವ್ರು, ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದ ಅಂತ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದು ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವರೇನು ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು. ಬಹಳ ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಆಗಿರುವಂತವ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಗೀಳು, ನನ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ಮದ್ವೈತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು ಅದೇನೋ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಸನ್ಯಾಸದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಡೇನು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಬಟ್ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು 72ರಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 71 ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಲು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಂತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಠದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಬಾರ್ದಂತೆ ಶಿಷ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲ. ಹಣ್ಣು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರುಗಳೇ ತಗೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೇನು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ರೋಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡವ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿದ್ದು ಹನುಮಂತಡಿದ. ಅವ ಬರ್ದಿದ್ದು ಕಡಲು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ನಾನು, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅವರು ಈ ಮಗು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರು ಮಠದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು. ಎಲ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಏನೋ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸ ಅವರಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಎಲ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋರು ಇರೋದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಲಿರೋ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ನೀನಾಗಿ ಇರೋಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಸರ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಕಡಲು. ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದು, ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂಗಿಲ್ಲ. ಇದಂತೂ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ದೇಹಾನುಬಂಧಿಗಳಾದ ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಡುವುದು ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ರು. ಯಾನೇ ಎನ್ನೈ ಅರಿಯಹಿಲಾದೆ ಯಾನೇ ಎನ್ರೆ ಎನದೇ ಎನ್ರೆ ಇರಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲ ನಂದೇ ಅಂತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿವೃತ್ತರಾಗಸ್ಯ ಗೃಹಂ ತಪೋವನಂ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತರಾಗನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ತಾನಿದ್ದ ದೇಶವೇ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳ ಎಂದಾಯ್ತು. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಜನಕರಾಜನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಕುಲಶೇಖರ ಪೆರುಮಾಳ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಾರೆ. ಕುಲಶೇಖರರು ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ. ಅದಕ್ಕೇನೆ 4 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಳ್ಸ್ಬೋಣ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ. ಸರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗುಷ್ಯತೆ ನಗರ ರಂಗೆ ಹತ್ರ ದಿನೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ರಾಜರಿಗೆ. ಓ, ಇವರು ಪಸ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕಳಿಸಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಆತಿಥ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಬೊಕ್ಕಸ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ, ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೇಲೆ ಅವರ್ಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಪೂಜೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಮನ ಪೂಜೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಚಂದ್ರಹಾರ ತೆಗೆದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಮಾನ್ಯ ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚವಾಗತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಕಳ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ ಆತಿಥ್ಯ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರು ಮಂತ್ರಿಗಳು. ನಿಮ್ ಚಂದ್ರಹಾರನ ನಿನ್ನೆ ಬಂದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಕುಲಶೇಖರಿಗೆ. ನೋಡಿದ್ರು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಘಟ ಸರ್ಪವನ್ನು ತಗೊಂಬನ್ನಿ,
ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾ ಕೈ ಇಡ್ತೀನಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನಾದ್ರು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ನನಗೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸತ್ಯವಾದ್ರೆ ಅದ್ ಕಚ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಅಂತಾರೆ. ಕುಡಪ್ಪಾಂಬಿಲ್ ಕೈ ಇಟ್ಟವನ್. ಹೀಗೆ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರು ಆಜ್ಯಭಾರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಜನಕರಾಜನ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಮಿಥಿಲೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯೋಂತೆ ತೋರ್ಸಿದ್ರು. ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ರಾಜ ನಿನ್ ಮಿಥಿಲೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಿಥಿಲೆ ನಂದಲ್ಲ, ಅದು ಹತ್ತು ಉರಿದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವನು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅದು ನಂದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಚೂರು ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ನಂದು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗೇನು ನನ್ನ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಡೋಗಿ ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕವೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಜನಕನ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ಸೋಮಾರಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸುತ್ತು ಸುಡ್ಲಿ ನನಗೇನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಅರಮನೆನೇ ಅದು ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಬರೀ ರಾಜ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಇರದಂತೆ ಆಹಯಾಲೆ ಬುದ್ಧಿ ತ್ಯಾಗಮೇ ತ್ಯಾಗಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯ ತ್ಯಾಗವೇ ತ್ಯಾಗ ಎಂಬುದು ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಅಂದ್ರು. ಬುದ್ಧಿ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ನಿಜವಾದಂತ ತ್ಯಾಗ. ಐದನೇದು ಉಪಾಯ ಸ್ವರೂಪಂ. ಈ ವಿರೋಧಿ ನಿವೃತ್ತಿಕ್ಕುಂ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕುಂ ಉಪಾಯ ಮೇದು ಎನ್ನಿಲ್ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕಾಧಿಕಾರಮಾನ பக்தியும் அகிஞ்சனாதிகாரமான பிரபத்தியும் என்று இரண்டிரே வேதாந்த சித்தமான உபாயம். இதில் பிரபத்தியே உபாயம் என்று தமக்கு சித்தாந்தம் என்று ஆகாரம் தோத்த உபாய வேஷத்தை எவ்வளவு செய்தார். நோத்தனொன்பிலேன் என்று தொடங்கி ஆரெனுக்கு நின் பாதமே சரணாக தந்தொழிந்தாய் என்றும் உடலை என்பின் பேச்சு முலையோடு அவளை உயிருண்டான் கடல்கள் அவையே சரணாக கொண்டா என்றும் நாமங்கள் ஆயிரமுடைய நம்பெருமானிடிமேல் சேமங்குள் தென்குருகோர் ஷடகோபன் என்னும் நாகனை மிசை நம்பிரான் சரணே சரண் நமக்கு என்றும் சொல்லிக்கொண்டு போந்து ஆவிக்கோர் 10 கொம்போ நின்னல் ஆறு அருகினிலேன் என்று தலைக்கட்டுகையாலே திருவடிகளே உபாயம் என்று அருளிச் செய்தார். இத்தை பிறர்க்கு உபதேசிக்கிற விடத்திலும் திருநாரணன் தாழ் காலம் பெறச் சிந்தித்து உய்மினோ என்றார். ஆரெனுக்கு நின் பாதமே என்னும் கடல்கள் அவையே என்னும் ಶರಣೇ ಶರಣ್ ನಮಕ್ என்றும் ಅವತರಿಕೆಯಾಲೆ ಉಪಾಯ ಪೂರ್ತಿಯೈ ಅರುಳಿச் செய்தார். ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಈ ವಿರೋಧಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗೂ ಉಪಾಯ ಯಾವುದು? ತ್ರೈವರ್ಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಕವಾದಂತ ಭಕ್ತಿಯು, ತ್ರೈವರ್ಣಿಕ ಅಧಿಕಾರವಾದಂತ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರು. ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ರೂ ಅದೇನು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ತ್ರೈವರ್ಣಿಕಾಧಿಕಾರಮಾನ ಭಕ್ತಿಯು ಅಕಿಂಚನಾಧಿಕಾರವಾದ ಪ್ರಪತ್ತಿಯು ಎಂಬ ಎರಡಷ್ಟೇ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧವಾದ ಉಪಾಯ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಕ್ತ್ಯ ಪ್ರಪದ್ಯ. ಭಕ್ತ್ಯ ಅಥವಾ ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭಯೇ ಪರಾಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಪಸ್ಸು ಅದು ಇದು ನ್ಯಾಸ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಭಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಯ ಉಪಾಯ ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಉಪಾಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ರು. ನೋತ್ತನೋನ್ಬಿಲೇನ್ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಆರೇನಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಪಾದಮೇ ಶರಣಾಹ ತಂದೊಳಿಂದ ಎಂದು ಉಡಲೆ என்பேன் பேச்சு முலையோடு அவளை உயிருண்டான் கடல்கள் அவையே ಶರಣಾக ಕೊಂಡ ಎಂದು ನಾಮಂಗಳಾಯಿರಮಡಿಯ ನಂಪೆರುಮಾನ್ ಅಡಿಮೇಲ್ ಕ್ಷೇಮಂಗೊಳ್ ಎಂದು ನಾಹಣ ಮಿಷೈ ನಂಬಿರಾನ್ ಶರಣೇ ಶರಣ್ ನಮಕ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆವಿಕ್ಕೋರ್ 10 ಕೊಂಬೋ ನಿನ್ನ ಲಾಲ್ ಅರಿಹಿನ್ನಿಲೇನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮುಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪದ ಕಮಲಗಳೇ ಉಪಾಯ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿರುನಾರಣಂತಾಳ್ ಕಾಲಂಪೆರ ಚಿಂದಿತ್ತು ಉಯ್ಮಿನೋ. ಕಾಲಂಪೆರ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಮೀರದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿಂದಿತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಉಯ್ಮಿನೋ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.
ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೃತ್ಯು ಯಾವಾಗ ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿರುನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಆರೇನಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಪಾದಮೇ ಶರಣಃ ಎಂದು ಕಳಲ್ಗಳ ಅವಯೇ ಎಂದು ಶರಣೇ ಶರಣ್ ನಮಕ್ಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವೇ ಪೂರ್ಣವಾದ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿ. ಆ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತಾವೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಆಗ್ಲೇ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಸುಮ್ನೆ ಇವರು ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೀನಿನಂತಾದ್ರೂ ಬರೀ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಶರಣಮಾಹೋಂ ತನತಾಳ್ ಅடைந்தார்க்கெல்லாம், அன்பனாகும் தனதாள் அடைந்தார்க்கெல்லாம், ಅಣಿಯನಾಹೋಂ ತನತಾಳ್ ಅடைந்தார்க்கெல்லாம். ತನತಾಳ್ ಅடைந்தாರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನಿಗೆಲ್ಲ ಅವನು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ, ಸತ್ಯ. ಅವನು ಅನ್ಬನ್, ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ, ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ ಮೋಕ್ಷಂ ಕೊಡೋಕು. ಮರಣ ಮಾದರಿ ಶರೀರ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ. ಹೀಗೆ ಈ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗುವವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಯರ್ವರ ಮದಿನಲಂ ಅರುಳಿನನ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎನಕ್ ಅರುಳಿನನ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಾವು ವಿಷಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಆ ಕಿಂಚನ್ಯವನ್ನೇ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಉಪಾಯ ನಿರ್ಣಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋತ್ತ ನೊನ್ಬಿಲೇನ್ ನುಣ್ಣರಿವಿಲೇನ್. ಒಂದಿಂದ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಅಧಿಕಾರ ನಿರ್ಣಯ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಡಿ ಈ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರ್ ಎನ್ನಿಲ್. ಆರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು? ಆರ್ ಎನ್ನಿಲ್ மயர்வர மதிலனம் அருளினன் என்ற விடத்தில் என கருளினன் என்கைக்கு தம்மை காணாமையாலே அகிஞ்சன்யத்தையே புரஸ்கரித்து உபாய நிர்ணய வேளையிலே நோத்த நொன்பிலேன் நொன்னறிவிலேன் என்று திரைவர்ணிகாதிகாரமான உபாயாந்தரங்களில் அனன்மய முகத்தாலே அகிஞ்சன்யத்தை பேசி ஆஷ்டேன வேளையிலே புகழ் ஒன்றில்லா அடியேன் என்று சொல்லி போக வேளையில் தமக்கு உண்டானது அடங்க பகவத் பிரசாத லப்தம் என்னைக்கா நீஷனேன் நிறைவண்ணுமிலேன் என்று கருந்தரையை பேசி ஒப்பிலா தீவினையேனை உய்யக்கொண்டு என்று சாபராத ஜந்துக்களுக்கும் புகுரலாம் என்று தோத்துகையாலே சர்வாதிகாரம் என்றதாயிற்று. ಅದೇ ಮೇಲೆ ಬಂತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ರ ಆತುಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಡೆ ರೂಟನ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂತೆ. ಈ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಯರ್ವರ ಮದಿಲನ ಮರುಳಿನನ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏನ ಕರುಳಿನನ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಾವು ವಿಷಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಆಗಿಂಜನ್ಯವನ್ನೇ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಉಪಾಯ ನಿರ್ಣಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋತ್ತ ನೋನ್ಬಿಲೆ ನುಣ್ಣರಿವಿಲೇನೆಂದು ತ್ರೈವರ್ಣಿಕಾಧಿಕಾರವಾದ ಉಪಾಯಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಗಿಂಜನ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಶ್ರಯಣ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪುಹಲ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಡಿಯೇನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನುಭವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಲಬ್ಧವು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಶನೇನ್ ನೆರೆವನ್ನು ಮಿಲೇನ್ ಎಂದು ನೈಚ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಲಾ ತೀವಿನೆಯೇನೈ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡು ಎಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೋರೋದರಿಂದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಎಂದಂತಾಯಿತು. ಭಕ್ತಿಗೆ ತ್ರೈವರ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನ್ಯಾಸವನ್ನ ಒತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಜಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಜಪ ತಪಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಭಗವಾನ್ ಮಯವಾಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆ ಸಿದ್ಧತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು. ಸೊ ಯಾರಿಗ ಅರ್ಹತೆ? ಬರೀ ವೇದ ಒಂದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಹೋಮ ಮತ್ತೊಂದು ನ ಸ್ತ್ರೀ ಜುಹುಯಾತ್ ಅಂತಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೋಮ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕೂಡುದು ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಗೋಪಾಲ ದೇಶಿಗನ್ನ ಆನಿಕತ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಪಡಿಕನ್ನ
ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಲ್ಲ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರ ಪಾಪ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸುವಂತಹದ್ದು ಪುರುಷನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ. ಸ್ತ್ರೀ ಇರೋದಕ್ಕೇನೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡವಾ? ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನನಗೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಭಗವದಾರಾಧ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ವಾಯುವೇನ ಮಹಾಶೋಷಿಯಾಮಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ, ಶ್ರೀಮತೇನ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಅದ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ನಿನ್ ಮಗು ಭಗವಂತನಿಗೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರಸಾದ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ರೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವಸರ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪುಟ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಊದ್ಕಡ್ಡಿ ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಗಂಟೆ ಆಡಿಸ್ಬೋದು, ಊದ್ಕಡ್ಡಿ ಕರ್ಪೂರ, ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ, ಪುಷ್ಪ ಇಡ್ಬೋದು. ಸ್ಪರ್ಶ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೇನ್ ಅಡ್ಗೆನೋ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ಅರ್ಪಣಂ ಅಂತೇಳಿ, ಅಮೃತೋಪಸ್ತರಣಮಸಿ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದೆಯೋ ಅದು ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. இந்த வேத தர்ம பரிபாலன சபாத்தேவா ஸ்திரீ பூஜா விதி ஏன்னு ஒரு புஸ்தகம் போட்டிருந்தா, சன்ஷை ஸ்மால் புக்லெட். இந்த புத்திகை மட்டாதீಶ அவ போட்டிருந்தா மாத்வ மதிட்டத்துல அது மாதிரி மட்டுமா புத்திகை மட்டத்தை ಅವಳ ಏನೋ பண்ணிಂದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವ್ರವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೇನೋ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಲ್ಲ. ನೀವು ಅದೇನು ಮಾಡಿದಲೇನೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿಲ್ವೇ, ಇವನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಒಂದು, ಅವಳು ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ, ಅವಳೇನ್ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವನ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ? ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ? ಹಾ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವ್ಯಾಧನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಗೃಹಿಣಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪತಿ ಬಂದ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ, ಏನೋ ಕಣ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು, ಈ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂತ. ಇದು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೇ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತರಾದವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವ. ಅವನ್ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪುರುಷನ ಧರ್ಮ, ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಧರ್ಮ, ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಧರ್ಮ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಬಾರದು. ಯದ್ಯಪಿ ದೋಷಮಸ್ತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾತು ಇದು. ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇದು ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು. ಗಂಡು ಯಾಕೆ ಇರಬಾರ್ದು? ಈಗೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಯೂಟ್ರಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಸರಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಏನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು, ಸೇರ್ಸೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತೋ? ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬೇಡ, ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನಾನು, ಕೆಲಸದವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ನ್ ಪುರುಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕುಕ್ಕು, ಮೇಲ್ ಕುಕ್, ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಕಲ್ಪಗಳು, ವಿಚಿತ್ರಗಳು. ಅವರವ್ರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಧರ್ಮೇನಿಧನಂಶಯ್ಯ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿರುವ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಮೋರ್ ಮನಿ. ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬರ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋ, ಒಂದೊಂದ್ 5,000 ಕೊಡೋ, ಊಟಕ್ಕೆ ಇದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಇಟ್ಟು ಹೋಗೋಕೆ. ಡಿವೋಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಅರ್ನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಮನಿ. ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯ ಮೊದಲು ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು, ಜನನಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಜನರು ಧನ್ಯರು. ಹೀಗಿದೆಯೋ ಜನರಿಗೆ ಪಾಠಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸದವಳು ಇರ್ತಾಳಲ್ಲ, ಅವಳದೇ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಅಲ್ಲ ಐತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಭಾಷಣದ ಪ್ರಿಯ. ಅಕಾರ ಹಕಾರಗಳಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆಗಳು, ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಕತೆ. ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಬಿಟ್ರು, ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಹೋಯ್ತು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಗುರೋಯ್ತು ಎಲ್ಲಾನು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಅಷ್ಟೇ.
ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಮಗ ನನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಏನ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ರಿ, ನೀವೇನ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಳ್ಸಿದ್ರಿ, ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದ, ಕಾರು ಇತ್ತು, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಬ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ನೀವ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರ, ನಾವ್ 5,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಆಗ್ ಜನ ರೀರಿ, ನಮಗೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಬಹಳ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಗಂಡಂದ್ರ ಹತ್ರ ಡೈಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಇದೇ ಕತೆ. ಏನು ಹುಚ್ಚುತನ ಗೊತ್ತಾ ಇದು. ಪುರುಷಾಳ ಕಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಕೇಳು, ಇವಳಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಆದವಳಿಗೆ ನಾನ್ ಹಾಲು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ನನಗೆ ಇದು ಬಾಡಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಈ ಫುಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಲಿಗಾಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುವಂತಹದ್ದು ಪೂರ. ಈ ಪುರುಷರು ಇವರುಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ಡೈವರ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಇವ್ ಸೋತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ. ಯಾರು ಅವರವರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಕಡೆಗೆ, ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಪರಭಕ್ತಿ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಿಂಚನ್ಯ ಆದ್ರೇನು, ನ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನ ಚಾತ್ಮವೇದಿ ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಂತು ಚರಣಾರವಿಂದೆ ಅಕಿಂಚನ ಅನನ್ಯಗತಿ ನೈತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ. ನಾನು ಅಕಿಂಚನನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದೋರೆ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ನೀಚನೇನ್ ನೀರೈವನ್ನು ಮಿಲೇನ್ ಎಂದು ನೈಚ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಪ್ಪಿಲ ತೀವಿನ ಏನೈ ಉಯ್ಯಕೊಂಡು ಎಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೋರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಎಂದಾಯ್ತು. ಉಪಾಯ ಸ್ವೀಕಾರ ವೇಷಮಂ ಫಲವೇಷಮಂ ಫಲಾನುಭವ பிரதனம் அதிகாரியை பெற்றாலும் உபாயம் சித்தமானாலும் ஸ்வீகாரம் இல்லாத போது ஜீவிக்கையாகாமையாலே அந்த ஸ்வீகார வேஷத்தை கடல்கள் அவையே சரணாக கொண்ட என்று இதனுடைய சாங்கானுஷ்டான வேளையிலே அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேன் என்றும் அருளி செய்தார். இந்த சீக்கார சித்தி தானும் அவனாலே என்னும் இடத்தை நின் பாதமே சரணாக தந்தொழிந்தா என்றும் அதுவும் அவனதின் அருளே என்றும் அருளி செய்தார். இந்த ஸ்வீகர்த்தாவினுடைய அத்தியவசாய வேஷத்தை களைவாய் துன்பம் களையாதொழிவாய் களைகள் மத்திலேன் என்றும் நாள் தோறும் நாடொரும் இருக்கிறத நாள் ತೋರುಮನ ಗೆಲ್ಲ ಸದಾ ನುಟನನ್ ಮೂರೊತ್ತು ತೋರಲ್ಯಾ ದಿವ್ಸವೂ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ அப்படி நாள் தோறும் ஏக சிந்தையனாய் என்றும் அருளி செய்தார். இவ்வுபாயத்தை பிறருக்கு உபதேசிக்கிற விடத்திலே சித்த வேண்டா சிந்திப்பே அமையும் என்று உபாய சௌகரியத்தை அருளி செய்து, இது தன்னை சப்பிரகாரமாக அருளி செய்கிற விடத்திலே இது பக்த அங்கம் என்று சுதந்திரோபாயம் என்கைக்காக சரணமாகும் என்று தொடங்கி மரணமானால் வைகுந்தம் கொடுக்கும் பிரான் என்றும் பிராப்தி பர்யந்தமாக முடிய நடத்தும் என்று ಅರುಳಿ செய்தார். ಅಧಿಕಾರ ಆಗಿದ್ರು, ಉಪಾಯ ಸಿದ್ಧವಾದ್ರು, ಸ್ವೀಕಾರವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಜೀವಿಸಿರುವುದು ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ವೀಕಾರ ವೇಷವನ್ನೇ ಕಳಲ್ಗಳ ಅವಯೇ ಶರಣ ಹಾಕೊಂಡ ಎಂದು ಇದರ ಸಾಂಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೀಳ್ ಅಮರ್ந்து ಪೊಂದೇನೆಂದು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ಉಪಾಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಬುದ್ಧಿಯು ಅವನಿಂದಲೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಿನ್ ಪಾದಮೇ ಶರಣಾಹ ತಂದೊಳಿಂದ ಎಂದು ಅದುவும் ಅವನದು ಇನ್ನರುಳೇ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಅವನ ಕೃಪೆನೇನೆ, ಏನೋ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಡಗಲೆ ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋ ಆರೋಪ ಅದು, ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ನೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಂಬಳನ, ಅದೇನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೀಯಾ, ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ವಿತ್ ಭಗವಂತ, ನಾನು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅವನೇ ಕೊಡೋದು.
ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು. ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ನಾನು ನನ್ನದನ್ನು ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಮರ್ಪಣಾ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯಪತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಿ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಬರೀ ನಾರಾಯಣ ಒಬ್ಬಂದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತ. ಅದುவும் ಅವನದು ಇನ್ನರುಳೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದವನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಳೆವಾಯ್ ತುನ್ಮಂ ಕಳೆಯಾದೊಳಿವಾಯ್ ಕಳೆಗಣ್ ಮತ್ತಿಲೇನೆಂದು ನಾಳ್ತೊರುಂ ಏಕಶಿಂತೆಯನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಉಪಾಯವನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವಾಗ ಶಿತ್ತವೆಂಡ ಶಿಂದಿಪ್ಪೆ ಅಮಯಂ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಉಪಾಯದ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನೇ ಸಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವಾಗ ಇದು ಭಕ್ತಿಯ ಅಂಗವಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರೋಪಾಯ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶರಣಮಾಹುಂ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಮರಣಮಾனால் ವೈಕುಂಠಂ ಕೊಡಕುಂ ಪಿರಾನ್ ಎಂದು ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಇದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು ಎಂದು ದಯಪಾಲಿಸುವುದು. ಈ ಉಪಾಯ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ತೊಂಡರ್ಕು ಅಮುದುಣ್ಣಚ್ಚನ್ ಮಾಲೆಗಳು ಸೊನ್ನೇನ್ ಎಂದು ತಿರುವಾಯುಮಳಿ ಅನುಸಂಧಾನವೇ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕಾರ ಎಂದು ದೇವರ ತೊಂಡರ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಅಮುದು ಉಣ್ಣ ಅಮೃತ, ಇದು ಭಕ್ತಾಮೃತಂ. ಅದನ್ನ ಶೊಲ್ಲಳು ಮಾಲೆಹಳ್ ಸೊನ್ನೇನ್, ನಮ್ಮಳ್ವಾರ್ ಮಾತಿದು, ಅವರ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲೇ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಬಡಿಸಿದೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಇದೇನೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕಾರ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ, ಅವನ ಅನುಸಂಧಾನ, ಅವನು ನಡೆಸಿದಂತ ಇದು ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ. ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡದ, ಅದು ತಿಳಿದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ಏತಿ ಅರ್ಜುನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. இப்படி உபாயத்தை ஸ்வீகரித்து இதுவே போதுப்போக்காக திரியும் அதிகாரிக்கு பலவேஷம் இருக்கும்படி என்னென்னில் ஜிதேந்திரியத்துவம் பிரதமமாய் கைங்கரிய சித்தி சரமமாய் இருக்கும் இத்தனையும் உபாய பலம் என்ற விடத்தை அருளி செய்தார். ಮೇಲೆ ತಮಿಳಿನಿಂದ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಓದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇವ್ವುಪಾಯ ಅಧ್ಯವಸಾಯಂ ಪಣ್ಣಿ ಇರುக்கும் ಅವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕಾರಂ இருக்கும்படி என்னில் தொண்டருக்கும் அவதுண்ண சொன்ன மாலைகள் சொன்னேன் என்று திருவாய்மொழಿ ತಾನೇ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕಾರಂ ಎಂದ್ರೆ ಅರುಳಿ செய்தார். ಈಗ ಈ ಓದಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಫಲ ಲಭಿಸುವ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಗ್ರಹ. ಸಹಜವಾಗಿ ಬಯಕೆಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಇದ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟು ಬಹಳ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಏನ್ ಬಡಿಸೋದ್ರ, ಅಯ್ಯೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಕಿಮ್ಮ. ಸಹಜವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇನ್ನೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ನ ಸಾಪಾಡಲ್ಲ ಸರಿಯಾ ಇಂತ, ಸುಡಿಯಾ ಇಂತ, ಖಾರೋ ಸರಿಯಾ ಇಂತ, ಉಪ್ಪು ಪೂರ್ಮ ಇಂತ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇವ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗ್ ಮೊದ್ಲು ಬಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ದು ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಎಪ್ಪಡಿ ಇಂತ ಒಂದು ಸೊಲ್ವೇ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಚಪ್ಪೆ ಇಂತ ಇತ್ತಿರ್ತದೆ, ನಾ ಒಂದು ಸೊಲ್ರಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ, ತಿಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಉಪ್ಪಾಗದಿದ್ರು ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ನಿವೇದ ಆಯ್ತು ಹಾಗೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು? ಈಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಓ ಇದು ಕಾರೋ, ಇದಕ್ಕೊಂಚು ಇವತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವ್ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಎಲ್ಲ. ತೆಂಕುಳ್ ಪಣ್ಣಿಂದ ಕೊಂಚ ಕಟಕಲಾಚೆ ಚಕ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅದಾಯ್ತು ಇಲ್ವೋ, ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ತವಾರ್ಪಣಂ ಅಂತ ಎದ್ದು ಬನ್ನಿ. ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದು ಬೇಡ. ಓ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ
ಆ ರಸನೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಸಾರಾಂಶ. ಇದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ. ಯಾಕೆ ಇದು ಬೇಕು? ಏನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರು ಸುಮ್ನೆ ತಿನ್ಬೇಕಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಇವತ್ತೇನು ಸಪ್ಪೆ ಎದ್ದು ಬಡಿಸೋದ್ರ, ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದೊಂದು ಅಥವಾ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ತಿನ್ಬಹುದು, ಆಗ್ಬಹುದು. ಒಂದೊಂದು ಇದುಗಳನ್ನು ಬಿಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ. ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಾಲು 1 ತಿಂಗಳು, ಮೊಸರು 1 ತಿಂಗಳು, 4 ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಬರೀ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗೃಹಸ್ಥರು ಮಾಡ್ಬೇಕದ್ನ. அத்துள்ளு அந்த சன்னியாசிக்கு என்ன பண்றா, இப்போ 4 மாசம், ஐயோ அத்தி என்னன்னாக்கா ஒரு பட்சத்தையே ஒரு மாசம் ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಟ್ಟು 2 ಮಾಸ பண்ணி விடுது. ಅದೇಂಗ್ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ? ಈಗ 4 ತಿಂಗಳು ಅನ್ನೋದು 4 ದಿವಸ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರೀ 4 ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 4 ತಿಂಗಳು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮವೋ ಅಥವಾ ಗೃಹಸ್ಥನ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ. ಸರಿ, ಮುಂದಕ್ಕೋಣ. ಮೊದಲು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯತ್ವ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಕೈಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. பிரதமத்திலே எளியும் போது ஜிதேந்திரியனாய்கொண்டு இளைய வேண்டும் உபாசகனுக்கு ஜிதேந்திரியத்துவம் உபாய பலம் இவ்வதிகாருக்கு எங்கனை எண்ணில் என்னை தீமனம் கெடுத்தாய் மறுவித்தொழும் மனமே தந்தாய் என்று ஜிதேந்திரியத்துவம் அவனாலே என்னும் இடத்தை சொல்லி ஜிதேந்திரியனானவாறே பகவத் அனுபவத்துக்கு உபகரணமான பக்தாதிகள் தனக்கு தானே உண்டாயிருதோ என்னில் மயர்வர மதிநலம் அருளினன் என்று பக்தி ரூபாபன்ன ஞானத்தையும் தானே தந்தான் என்கையாலே பக்தி உபத்தியும் உற்பத்தியும் அவனாலே என்னுமிடம் சொல்லி நின்றது. ஆனால் உற்பன்னையான பக்திக்கு வர்த்தகர் ஆர் என்னில் காதல் கடல் புரிய விளைவித்த காரமர் மேனினம் கண்ணன் என்று அவனே வர்த்தகன் என்னுமிடம் சொல்லி விருத்திக்கெல்லே ஏது என்னில் அதனிற் பெரியா என்னவா என்று தத்துவத்திரயங்களையும் விழாக்குலை கொள்ளும்படி பெருகினபடி சொல்லி என்னவா அறச்சூழ்ந்தாய் என்று தன் திருவாயாலே அருளி செய்கையாலே சரீர சம்பந்தத்தை அறுத்து தேச விசேஷத்திலே கொண்டு போய் ಸಂಶ್ಲೇಷಿத்து ತಲೆ ಕಟ್ಟಿನಾನ್ ಎಂದದಾಯಿತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟುವುದು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಉಪಾಸಕ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಾಗಲೇ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯತ್ವ ಉಪಾಯ ಫಲವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನೈತಿ ಮನಂ ಕೆಡುತ್ತಾ ಮರುವಿತ್ತೊಳು ಮನಮೇ ತಂದ ಎಂದು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯತ್ವ ಅವನಿಂದಲೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಋಷಿಕೇಶ ಇಂದ್ರಿಯಗೆ ಇದು ವಚನ, ಇದನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದನೇ ಅದನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಳ್ವಾರಗಳು 2-3 ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ. ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರದಾಗ್ಲಿ, ಇವನ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಐಂಬುಲನ್ಗಳ್ ಅಡಕ್ಕಿ ಅದು ನನಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪೊರುಕ ಹಿಲೆ ಆಂಡವನ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಅರುಳೇನ ಕನದಿಯಲ್ ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶತ್ರುಗಳು ನನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಬರೋದಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಳಿತಾರೆ. ಇವರನ್ನ ನಾನು ಧರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪೊರುಕ ಹಿಲೆ, ನನಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರುಳಿಕೇಶ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ. ಋಷಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಋಷಿಕೇಶ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು. ಈಗ 3 ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳ್ದ,
ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೂರು ಬಿಡು ಅಂತ. ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೂರು, ಅದು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆನೇ ಆಗಬೇಕು, ಅನ್ನೋದಿಂದನೇ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೇಕು. ಬರೀ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಅವನಿಂದಲೇ, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯತ್ವವು ಕೂಡ ಅವನಿಂದಲೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವನ ಕೃಪೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಬರೀ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಡಬಲ್ಲೆ. ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾದ್ರೆ ಭಗವದ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಉಪಕರಣವಾದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತನಗೆ ತಾನೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ, ಮಯರ್ವರ ಮದಿನಲಂ ಮರುಳಿನನ್ ಎಂದು ಭಕ್ತಿರೂಪಾಪನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಾನೇ ತಂದ ಎಂಬುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಅವನಿಂದಲೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಉಂಟಾದ ಭಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಧಕರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾದಲ್ ಕಡಲ್ಪುರಿಯ ವಿಳೆಬಿತ್ತ ಕಾರಮರ್ ಮೇನಿ ನಮ್ ಕಣ್ಣನ್ ಎಂದು ಅವನೇ ವರ್ಧಕನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಆ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಕಬಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರವಹಿಸುವುದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಎನ್ನವಾ ಅರ ಎಂದು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯವಾದ ವದನದಿಂದ ಉದ್ಗಾರ ಹೊರಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಶರೀರ ಸಮವನ್ನು ಕಳೆದು ದೇಶ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಪಂಚಕ ಸಂಗ್ರಹ. ஆஹா, இவ்வைந்து அர்த்தமுமே திருவாய்மொழியால் பிரதிபாதிக்கிறது. அல்லாதவை ஆனுஷங்கிக சித்தமாய் வந்தித் அத்தனை எங்கனை எண்ணில் பரதத்துவம் ஸ்ரீமன் நாராயணன் என்றும் அனன்யார்க சேஷத்துவமே சொரூபம் என்றும் குணானுபவஜனித பிரீதிகாரித கைங்கரியமே புருஷார்த்தம் என்றும் அகங்கார மமகாரங்கள் தத் விரோதி என்றும் தன் நிவர்த்திக்கும் கைங்கரிய சித்திக்கும் சர்வ சுலபமான சர்வேஸ்வரன் திருவடிகளே உபாயம் என்றும் ஜிதேந்திரியத்துவம் தொடக்கமாக கைங்கரிய பரியந்தமாக உபாய பலம் என்றும் சொல்லி நின்றது. பிராபியஸ்ய பிரம்மணோ ரூபம் பிராப்தியுச்ச பிரத்யேகாத்மனः பிராப்தி உபாயம் பலம் செய்வ பிராப்திஸ்ததா பிராப்தி விரோதி ச வதந்தி சகலா வேதாः சேதிஹாச புராணகாः முனியಶ್ಚ மகாத்மானோ வேத வேதார்த்த வேதினः என்று சகல வேத தாத்பரியமும் இவ்வர்த்த பஞ்சகம் என்று மிடத்தை பெரிய வங்கி புறத்து நம்பி திருவாய்மொழிக்கு வாக்கியார்த்தமாக அருளி செய்தார். பெரிய வங்கி புறத்து நம்பி திருவாய்மொழிக்கு வாக்கியார்த்தமாக அருளி செய்தார். ஈடு மகாபிரவேಶத்தில் முதல் ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿ ಮುದ್ದಿತ್ತು ಮುಡಿಂದದು ಅಂತ. ಅಂತೂ ಈ 5 ಅರ್ಥಗಳನ್ನೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ ಅರ್ಥ ಪಂಚಕ. ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಂದವಷ್ಟೇ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರತತ್ವೋ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಎಂದು, ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷತ್ವವೇ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು, ಗುಣಾನುಭವಜನಿತ ಪ್ರೀತಿಕಾರಿತ ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಂದು, ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು, ತನ್ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಗೂ ಸರ್ವ ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳೇ ಎಂದು, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯತ್ವವು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕೈಂಕರ್ಯ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಉಪಾಯದ ಫಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಪಾಯಂ ಫಲಂಚೈವ ತಥಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಿ ಚ ವದಂತಿ ಸಕಲಾ ವೇದಾಃ ಸೇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಕಃ ಮುನಿಶ್ಚ ಮಹಾತ್ಮಾನೋ ವೇದ ವೇದಾರ್ಥ ವೇದಿನಃ ಎಂದು ಸಕಲ ವೇದ ತಾತ್ಪರ್ಯವೋ ಈ ಅರ್ಥ ಪಂಚಕವೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಪೆರಿಯ ವಂಗಿ ಪುರತ್ತು ನಂಬಿ ಎಂಬುವರು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ರು. ಈಡು ಮಹಾಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ರೀಯಪತಿಯು ಮುಗಿಯಿತು. ಪಡಿ ಮೊದಲ ಪತ್ತನ್ನೇ ಪಡಿ ಪಡಿ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಈಡು ಪ್ರವೇಶಂ இரண்டாம் ಶ್ರೀಯಪತಿ ಪಡಿ, ಶ್ರೀಯಪತಿ ಪಡಿ, ಪಡಿ ಪಡಿಗಳು. ಈಗ 6000 ಪಡಿ, ಈಡು 36,000 ಪಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಆ ಪಡಿಗಳು ಮೆಟ್ಲು. ಭಗವತ್ ಕಟಾಕ್ಷಂ ಶ್ರೀಯಪತಿಯಾಯ್ അവാപ്ത സമസ്ത കാമനായി സമസ്ത കല്യാണ ഗുണാത്മകനാன சர்வேஸ்வரன் மாறி மாறி பல பிறப்பும் பிறந்து என்கிறபடியே ஜன்ம பரம்பரைகளிலே தோல் மாறி திரிகிறார். இவரை
இவ்வர்த்த பஞ்சகத்தையும் விஷததமமாக அறியவல்லராம்படி முதலடியிலே நிவிஷேத்துகமாக விசேஷ கடாட்சம் பண்ணி அருளினார். ಎರಡನೇ ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿಯ ಪಡಿ. ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿಯು ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ. ಏನ್ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ? ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ, ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ತಾನೇ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ, ಯಾವ ಬಯಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರ ಅವನ ಬಯಕೆಗೆ ಇನ್ಯಾರ ಮೇಲೂ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕಣ್ಣಿಲ್ದೆ ನೋಡಬಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಬಲ್ಲ. ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಲ್ದೇನೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಬಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಇಲ್ದೆ ಕೇಳಬಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೇನೋ ಒಂದ್ ಬೈಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಏನೋ ಹರಕೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಕಿರೀಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ಕಿರೀಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಏನ್ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ. ಅವನಿಗೇನ್ ಕಿರೀಟ ಇರ್ಲಿಲ್ವೇ? ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ? ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಹಿಂಗೆ ಕಾಂತಸ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಣಿಪತಿ ಶಯ್ಯಾಸನ ವೇದಾತ್ಮ ವೇಗೇಶ್ವರ ಅವನು ಇವನು ದೊದ್ದಾಸ ದಾಸಿಗಣ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರೀತಿಯ ವಚನ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕಾದ್ರೂ ನನ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನ್ ನಿನಗೆ? ಏನೋ ನಿನ್ಗೇನೋ ಇಲ್ಲದ್ದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಬೇರ್ನೇ ನಿನಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅವನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ನಿನ್ ಪತ್ನಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಯಾವುದರಿಂದ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟವನನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಏನಾರು ಬೈಕೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವನು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾರಿಂದ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏನಾರು ನೀವೇನೋ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ, ಓ ಅವ್ರೇನೋ ತಂದು ಕೊಟ್ರು, ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಹಾ, ಏನು ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇನ್ ಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳ್ದ, ಅಬ್ಬಾ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಮ ವಿರಕ್ತರು ಇವ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇವ್ರ ಮಾತುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಛೆ, ಏನು ಇವರ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರು ನಿಮಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ? ನನಗೇನು ಬೇಡಯ್ಯ, ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಳಕೆ. ಕಡೆಗೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡು ಓಡಿಸ್ದ. ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ನಗ್ದ ಗೊತ್ತಿದ್ರು. ಇವ್ರಿಗೇನ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. 4 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಅದನ್ನ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಇವನು ಒಂದ, ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೊಡ್ಸಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಾ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾರೋ ತಗೊಂಡೋದ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ತಗೊಂಡನ, ನಿನಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ದೆ, ನನ್ಗೇನು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಬಂತು ಅಂತ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ, ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂತ ಸುಖನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಹ, ಹೀಗೆ ಆ ರೀತಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾರ್ಗ. ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಅರಿಯಾಗಿ ಹಿಗ್ಗೋದು ಬೇಡ. ನನ್ಗೇನೋ ಬಂತು, ಸರಿ ಇರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ತಗೊಂಡೋದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅನ್ಯಾಯ. ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ? ಹೀಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಪಚಿ ಅವർക്ക് ಅದಾಗುತ್ತೋ ಇದಾಗುತ್ತೋ ಸಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಶಿಡಿ ಶಾಪಗಳೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಿದ್ ವಾಪಸ್ ಒಂದು ಬರೋಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಚಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಅವರನ್ನ ಶಪಿಸಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿನೂ ಬೇಡ, ಹೋದಾಗ ದುಃಖನೂ ಬೇಡ. ಇದೇನೆ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು. ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ. ಲೇಪನ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೋಟಿಂಗ್. ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಏನೋ ಬಂತು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದೋ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಇದು ಬರೀ ವಸ್ತುಗಳಿಗಲ್ಲ, ಈವನ್ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ. ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರನ್ನ ಸಮಾನಾಗಿ ನೋಡು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ. ಮೋಸ ಮಾಡೋನ ಹೆಸರು ಮಗನಿಗಿಡು. ಮೋಸ ಮಾಡಿದವನು ಕೂಡ
ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಹೋದಾಗ. ಶರೀರ ಯಾಗುಂಟಾಯ್ತು? ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನ ಪಡೆದು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವಗಳು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖದ ಅನುಭವ ಥ್ರೂ ಶರೀರ ಓನ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂವೇದನೆ ಉಂಟಾ? ಅವನು ಸದಾ ಅವನ ಸಹಜ ಸ್ವರೂಪ ಏನು? ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ. ನ ದೇವ ನ ಮರ್ತ್ಯ, ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಆಣಲ್ಲ, ಪೆಣ್ಣಲ್ಲ, ಗಂಡು ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸು ಅಲ್ಲ, ನಪುಂಸಕನೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರುಗಿ ಸಾವಿರ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಏನದು? ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ. ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಸೊ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಶರೀರ. ಅದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಈ ಶರೀರ. ಯಾಕೆ? ಈ ಸುಖ ದುಃಖ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ. ಆ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ಶರೀರ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅನುಭವ ಬೇಡ ನನಗೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಲಭ. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಶರೀರದಿಂದ ಅದು ನನಗಲ್ಲ. ಈ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ, ಇದನ್ನೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸ್ವಂತ ಮಗ ಸತ್ರು ಕೂಡ ನೀನ್ ದುಃಖ ಪಡಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾತು. ಅಯ್ಯೋ ಎಪ್ಪಡಿ ಕೃತಗಾರ್ದ. ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆವು, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನ ಭುವನಾತ್ಮಕ 14 ಅಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲವೂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಸಂದೇಶ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಅಚೀವ್. ಅದು ಜೀವನದ ಗುರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮಕ. ದೋಷಗಳೇ ಒಂದು ಚೂರು ಹತ್ರ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ. ಅಖಿಲ ಹಯ್ಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಆದಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಫಲಪಿರಪ್ಪಂ ಬೇರಂದೆ ಎಂಬಂತೆ ಜನ್ಮ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳಲಿ ಅಲೆಯುವಂತ ಇವರು ಈ ಅರ್ಥಪಂಚಕವನ್ನು ವಿಷದತಮವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಭಗವಂತ ಇವರಿಗೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಜನ್ಮ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಲೆಯದಂತೆ ಅವನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ. ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಇವರಿಗೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶರೀರ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಗಾಳಿ ಕುಡಿತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ, ವಾಯು ಸೇವನೆ, ವಾಯು ಭಕ್ಷಕರು ಅಂತ. ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಮುಖದೆಲ್ಲ ತೇಜಸ್ಸಿದೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಊಟ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಯ್ಯೋ ಮುಖವೆಲ್ಲ ಸೊಪ್ಲಾಯಿ ಅಯ್ಯೋ ಆಗದ್ಕೆ ಲೆವಳಿ. ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದೆಂತ ಏಕಾದಶಿ ಅದು ಅಂತ. ಶರೀರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಬಂಡತನ, ಇಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ನಾನು ಅನುಸರಲ್ಲ, BP ರೈಸ್ ಅನ್ನೋಕು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಅದನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಲೂಬೇಡಿ. ಅದು ಬರೀ ಉಪಕರಣ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಕರಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ದಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯನ್ನ ಮುಟ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅದು ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನೀವು ಶೋಕೇಸ್ ಇಂದ ತಂದ ಮೇಲೆ, ಶೋರೂಮ್ ಇಂದ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಬೆಲೆ, ಅವನ ಅದೇ ರೇಟ್ ತಗೊಳ್ತಾನ. ಈಗ ತಾನು ತಗೊಂಡೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅದರದ್ದಾಯ್ತು. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವತ್ತಿನ ಶೋರೂಮ್ ಇಂದ ಹೊರಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಶರೀರವೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದು ಪೂರ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು இப்போ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಕಾರ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ஒரு ವರ್ಷಮು ಹತ್ತತ್ತು ಪಣ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಕಡ್ಸಿಗೆ ಏನದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಹಾಗೆ ಶರೀರ ಪೂರ ನಾಶವಾಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ನಮ್ದು ತಲುಪು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಪಾರ್ ಅದನ್ನ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಪಾರುಗಾಣಿಸೋ ಭಗವಂತನ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ.
த்வயமந்திர சமன்வயம் முந்துக்கு நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழி பிரபந்தத்தாலே துவய விவரணம் பண்ணுகிறார். இதில் முதலிட்டு 3 பத்தாலே உத்தரார்த்தத்தை விவரிக்கிறார். மேலிட்டு 3 பத்தாலே பூர்வார்த்தத்தை விவரிக்கிறார். மேலிட்டு 3 பத்தாலே உபாய உபயோகியான குணங்களையும் ஆத்மீயங்களில் தமக்கு நசையற்றபடியையும் அவனோடு தமக்கு உண்டான நிருபாதிக்க சம்பந்தத்தையும் அருளி செய்தார். மேல் 20பத்தாலே தாம் பிரார்த்தித்தபடியே பெத்தபடியை சொல்லி தலை ಕಟ್ಟುகிறார். ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಿರುವಾಯುಳಿ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ದ್ವಯಮಂತ್ರದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ 3 ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಯಮಂತ್ರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ 3 ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಟ್ಟು 3 ಪತ್ತಾಲೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಧವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ 3 ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಆತ್ಮೀಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆಸೆಯು ತೀರಿದ್ದ ರೀತಿಯನ್ನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ತಮಗೆ ಉಂಟಾದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕೊನೆ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೈಗೂಡದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. 10 பத்துக்களின் பரமார்த்தங்கள் 1. இதில் முதல் 10ஆலே உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதியவனான் அவன் துயரரு துடரடி தொழுது எழு என் மனனே என்று சமஸ்த கல்யாண குணாத்மகனாய் சூரிபோக்கியனான அவன் திருவடிகளில் கைங்கரியமே புருஷார்த்தம் என்று நிர்ணயித்து உக்தமான அர்த்தத்துக்கும் வியக்தமானமான அர்த்தத்துக்கும் பிரமாணம் உடன் சுடர் மிகு சுருதியுள் என்றும் நிர்தோஷமான ஸ்ருதியே பிரமாணம் என்றும் ஏவம் விதானவன் 6 என்ன வன்புகழ் நாரணன் என்றும் திருவுடை அழிகள் என்றும் செல்வ நாரணன் என்றும் விசேஷித்து தொழுது எழு என் மனனே என்று உபக்கிரமித்து அயர்விலன் அலற்றுவன் அழுவுவன் வணங்குவன் அமர்ந்தே என்று திரிவித கரணங்களாலும் அடிமை செய்து தலை கட்டுகையாலே பகவத் கைங்கரியமே புருஷார்த்தம் என்று ಅರುದಿಯಿಟ್ಟಾರ್. ಮೊದಲನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶತಕ. ಅದರಲ್ಲಿ உயர்வர உயர்நல முடையவன் அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதி அவனவன் அவன் துயர் அரு சுடருಡಿ ತೊಳುದು எழு என் ಮನನೇ ಎಂದು ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮಕನು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಭೋಗ್ಯನು. ಸೂರಿಭೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಂದ ಸದಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಆದಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಉಡನ್ ಸುಡರ್ ಮಿಹು ಶುರುದಿಯುಳ್ ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಶುರುದಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಶ್ರುತಿ ಪದ ಅದು ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ಶುರುದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಿರಮ ಪಿರಮನ್ ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದೊಡಿ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ? ಪಾ ಬಾ ಬಂದೇನೆ ಅಕ್ಷರ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಕ್ರಾವತ್ತು ನಾವು ಬರೀತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕನ್ನಡದ ಬಿರಮ ಅಂತ ಪಿರಮನ್. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ. ಈ ಶ್ರುತಿ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ವಣ್ಪುಹಳ್ ನಾರಣನ್ ಎಂದು ತಿರುವುಡೆಯ ಅಡಿಗಳ್ ಎಂದು ಶೆಲ್ವ ನಾರಾಯಣನ್ ಎಂದು ವಿಶೇಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೊಳುದು ಏಳು ಎನ್ ಮನನೆ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಅಯರ್ಪಿಲನ್ ಅಲತ್ತುವನ್. ಅಲತ್ತುವನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಕ್ರಂದನ ತೀವ್ರತೆ. ಪಾಡಿ ಅಲತ್ತುವನ್ ಕ್ರಂದಾಮಿ ಸಂಪ್ರತ್ಯ ಗತಿಸ್ತವಾಗ್ರೆ ಆಕ್ರಂದನ. ಅಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ. ಅಲತ್ತುವನ್ ತೊಳುವುವನ್ ವಣಂಗುವನ್ ಅಮರ್ಂದೆ ಎಂದು ವಾಕು ಮನಸ್ಸು ಕಾಯ ಎಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು. ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ, ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಪುನಕ್ಕೆ ನಾಮ ಆಳ್ಚೈವಂ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಳಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.
ಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದದು. ಸುಮ್ನೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹಾಳಾಗಿರೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಬಯಸೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿರುವಂತ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದು இரண்டாம் பத்தால் இந்த கைங்கரியத்துக்கு விரோதியான பகுதி சம்பந்தத்தையும் கழித்து ஒளிக்கொண்ட சோதியுமாய் இக்கைங்கரியத்துக்கு தேசிகரான அடியார்கள் குழாங்களை உடன் கூடுவது என்று கொலோ என்று தாமும் பிரார்த்தித்து நலமந்தமில்லதோர் நாடு புகுவீர் என்று பிறர்க்கும் உபதேசிக்கையாலே இவரோ பரமபதத்திலே நோக்காயிருந்தது என்று ஈஸ்வரன் பரமபதத்தை கொடுக்க புக எம்மா விட்டு திறமும் செப்பும் என்று எனக்கு அதில் ஒரு நிர்பந்தம் இல்லை, தனக்கேயாக என்னை கொள்ளுமீதே என்று உனக்கேயாக இருக்கும் இருப்பே எனக்கு வேண்டுவது என்று ಇಪ್ಪುರುಷಾರ್ಥத்தை ಓಡ வைத்தார். ಎರಡನೇದು, ಈ 2ನೇ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಳಿಕೊಂಡ ಶೋಧಿಯುಮಾಯ್ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಭಕ್ತರುಗಳ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು ಎಂದಿಗೋ. ನೋಡಿ, ಭಕ್ತರ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು ಯಾವಾಗ? ಅವ್ರು ಹಂಬಲಿಸೋದು. ಇದನ್ನೇನೆ ಆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ಉತ್ತಮರ ಸಂಘವನ್ನು ಎನಗಿತ್ತು ಸಲಹೋ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ತೊಂಡರ್ ಅವರ ಒಡನಾಟ ನನಗುಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ತವ ದಾಸ್ಯ ಸುಗೈ ಸಂಗಿನ ಭವನೇಶ್ಚ ಸ್ತುಪಿ ಕೀಟ ಜನ್ಮಮೇ ಇದರ ವಸದೇಶು ಮಾತ್ಮಭೂಹ ಅಪಿಮೇ ಜನ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ಮನ. ನಿನ್ನ ದಾಸರ ಒಡನಾಟ ಕೊಡೋದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೀಟ ಆದ್ರೂ ಸಾಕು, ನಾನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕೀಟ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಒಂದ್ ಸೊಳ್ಳೆನೋ ಯಾವ್ದೋ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದು, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಭಾಗಿ. ಅಷ್ಟ್ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನಿನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಒಡನಾಟ ಇಲ್ದಿದ್ದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಪಿಮೇ ಜನ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖ ಆತ್ಮನ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಭಕ್ತರ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು ಯಾವಾಗ? ನಲಮಂದಮಿಲ್ಲದೋರ್ ನಾಡು ಪುಹುವೀರ್ ಎಂದು ಇತರರಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸದಿಂದ ಇವರಿಗೂ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಎಂದು ಈಶ್ವರನು ಪರಮಪದವನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಎಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ತಿರಮುಂ ಶಪ್ಪಂ ಎಂದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತನಕ್ಕೆ ಯಾಹ ಎನ್ನಕೊಳ್ಳುವಿದೆ ಎಂದು ನಿನಗೋಸ್ಕರವೇ ನಾನಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಎಂದು ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವನಿರೋದೇ ನನಗಾಗಿ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ತನಕ್ಕೇಯಾಹ ಎನ್ನೈ ಕೊಳ್ಳೋಂ ಇದೆ. ಮೋಕ್ಷ ಕೇಳೋದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗ್ ಬೇಕು, ಈ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನಿರೋದೇ ನೀನ್ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಕೊಡೋ ಮೋಕ್ಷ. ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದೇ ಹೆಸರೇನಾದ ಮೋಕ್ಷ. ಆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿರುವಂತಹದ್ದು. ಏನನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷವೂ ಕೇಳೋಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾಡು. ಈ ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆತ್ಮ ನಿನ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಶರೀರ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದೆರಡು ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಡುಪಾಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪದಾಹ ನೀನೈಕ್ಕ ವೇಂಡುವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸುವಂತೆ ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸೋ. ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳೋಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ ನಾಮಮಸ್ಯಾಂ. ನಾನಿರೋದು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ. ಈಗ ಈ ಶರೀರ ನನಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳುತ್ತಾ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ? ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಶರೀರ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸ್ವೀಟು ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಅವ್ನ್ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು, ಅವ್ನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ತಂದ್ ಮುಂದೆ ಇಡಿ. ಇವಾಗ ಶರೀರ ತಿನ್ಬೋದಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಆತ್ಮಗ್ ಬೇರೆ, ನನಗ್ ಬೇರೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಕ್ಬೇಕು? ನೀನ್ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆನೆ ನಿನ್ಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಘ. ಇದು ಈ ಕೊನಿಷ್ಠಗಳಿದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೋ ಏನೋ ಆಗಿದೆಯಾ ನೀನು? ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳು ಸಾಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ?
ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಇದೆಯೋ? ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡು, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಡು. ಹೌದು, ಹೀಗೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಆದ್ರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಉಂಟ? ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅವನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ, ಅವನೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕ, ಅವನೇ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ 60-70 ವರ್ಷ ಆ ಶರೀರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಈಗ ಯಾಕೆ ಅದು ಕೊಳಿತಾ ಇದೆ? 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿ, ಆಗ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಹತ್ರ 6 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅನ್ನೋದು. ದಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗೋಗ್ಬೇಕು. ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಯೂಷಿತ, ಅಳಸೋಯ್ತು ಅದು. ಅನ್ನದ ತರ ಅನ್ನ ತಿಂದು, ಈಗ ಅನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕಾದ್ರೆ ಹಳಸೋಗತ್ತೆ. ಆ ಅಂತದ್ದನ್ನ ತಿಂದಿದ್ ಶರೀರ ಇನ್ನು ಹಳಸದೇ ಇರತ್ತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಅಂತಾರೆ ಪುರಾಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಕಾಯ್ಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯ್ಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಮಗ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಅವ್ನು ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ನು ಓದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೈಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಆ ಅಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರಿಯುಷಿತ ದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೆ. ಆ ಶ್ರೇಯ ವಿಧಾನ ಓದ್ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕಾಂಡ ಅಂತಾನೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎದೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು, ಅಪಘಾತಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ. ಇಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಈಸಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಡುಪ ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಟೋಟಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಮಾಮನಾರು ಒಬ್ಳೆ ಮಗಳು ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೇನೆ. ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ. ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಾಮನಾರ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾರಿಗೂ ಪಂಡ್ರಲೆ ಇಂಥ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ, ಆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ನಾನಿರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗ್ ಬೇಕಾದ್ದು. ನಾನಿರೋದೇ ನಿನಗಾಗಿ. ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯ ನ ಮಮಸ್ಯಾಂ, ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಯ ಸಂದೇಶ ಎಂಬ ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ನಮ್ಮಳ್ಳ. ಇವರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ರುಚಿಯನ್ನ ತ್ವರೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಈಶ್ವರ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕಾಂತವಾದ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಒಡವಿಲ ಅಡಿಮೆ ಶಯ್ಯವೇಂಡುಮ್ನ ಎಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ವಾಗ್ರೂಪವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ 3ನೇ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. வாக் ரூபவாத கைங்கரிய. மூன்றாம் பத்தால் இவர் கைங்கரியத்தில் உண்டான ருச்சியையும் துவரையையும் கண்டு ஈஸ்வரன் கைங்கரியத்துக்கு ஏகாந்தமான திருமலையில் நிலையை காட்டிக் கொடுக்க கண்டு வலுவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் என்று பாரித்தபடியே பாகவத சேஷத்துவ பரியந்தமாய் வாச்சிகமாக அடிமை செய்து தலை கட்டுகிறார். 4ஆம் பத்தால் 4ನೇದು இப்புருஷார்த்தக்கு உபாயம் திருநாராயணன் தாள் என்றும் விரோதி குடிமண்ணு மின் சுவர்க்கும் எல்லாம் விட்ட இருகல் இறப்பு என்று ஐஸ்வர்ய கைவல்யங்களே விரோதி என்றும் பிறர்க்கு உபதேசித்து ஐங்கருவி கண்ட இன்பம் தெரிவறிய அளவில்லಾ ಚಿತ್ತಿನ್ನುಂ என்று ತಾಮುಂ ಅನುಸಂಧಿತ್ತಾರ್. 4ನೇ ಶತದಲ್ಲಿ ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವೋ ತಿರುನಾರಾಯಣನ್ ತಾಳ್ ಎಂದು ವಿರೋಧಿ ಕುಡಿಮನ್ನುವಿನ್ ಸುವರ್ಗಂ ಎಲ್ಲಾಂ ಬಿಟ್ಟ ಇರುಹಲ್ ಇರುಪ್ಪು ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲಗಳೇ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಐಂಗರುವಿ ಕಂಡ ಇನ್ಬಂ ತೆರಿವರಿಯ ಒಳವಿಲ್ಲಾ ಚಿತ್ತಿನ್ಬಂ ಎಂದು ತಾವು ಹಾಗೆಯೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಇದರದ್ದು ಪತ್ತಿಂದನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 4ನೇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿರೋಣ.
நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः. ஆதித்யுபதிரோபங்க பஞ்சான்ன பராக்கிரம ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்ய ஸ்ரீராம் விஜயதாம் புவி ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமः. सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु.